Uh, Now we discuss paper 1, unit 1. Organic reaction mechanism, ORM. Organic reaction mechanism. Organic reaction mechanism. So in organic reaction mechanism, we have to see the syllabus is first unit free radicals. First unit is free radicals and some named reactions. Free radical reactions and rearrangement reactions. Rearrangement lo Wagner-Meerman rearrangement, Dimineer rearrangement, Wittig rearrangement and Stevenson rearrangement. Okay, very important essay question. And unit 2, methodologies in asymmetric synthesis. Asymmetric synthesis lo chiral substrate controlled synthesis, chiral reagent control and chiral catalyst control. మూడు రకాలు: chiral substrate control, chiral reagent control, chiral catalyst control. ఓకేనా? సెకండ్ యూనిట్. థర్డ్ యూనిట్ photochemistry 1. ఓకేనా? అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఈస్ photochemistry 2. ఓకేనా? సో ఇవి 4 యూనిట్స్ ఏంటంటే ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్స్ and the second unit asymmetric synthesis and third unit is photochemistry and fourth unit is photochemistry. Unit 1 ga nunchi chuste unit 1 lo free radical reactions lo neighboring group assistance in free radical reactions, that is reactivity for aliphatic substrate and aromatic substrate, reactivity at bridge head, allylic halogenation using NBS, N-bromosuccinamide, and Cole-Ziegler bromination, hydroxylation at aromatic carbons, pentose reactions, oxidation of aldehydes to carboxylic acids, formation of cyclic ethers using lead tetracyclic acid, formation of hydroperoxides, auto-oxidation, coupling of alkynes, arylation of aromatic compounds by diazonium salts, Beckmann reactions, and mechanism of Sandmeyer reaction, Ansdiker reaction, and Reed reactions. Okay? So these are the free radical, and indulo rearrangement reactions lo important Wagner-Meerman rearrangement, Dimineau rearrangement, Wittig rearrangement and Stevenson rearrangement. This is first unit. Okay, in the first unit we have to see the free radicals. So free radical reactions, unit 1 ఏంటంటే free radicals. What is free radicals? Unit 1, free radicals. Free radicals అంటే ఏంటి? మనకి ఫ్రీ రాడికల్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి? ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి? సో ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have to take the chemical reactions. మనం కెమికల్ రియాక్షన్స్ కనుక కన్సిడర్ చేస్తే that chemical reactions takes place in ionic stage or free radical.
ఈ రియాక్షన్ జరగాలంటే ఫస్ట్ ఏమాలి బాండ్ ఫిజన్ అనేది జరగాలి. ఏం జరగాలండి? బాండ్ ఫిజన్. ఈ బాండ్ ఫిజన్ అనేది ఎలా జరుగుద్ది అంటే రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది బాండ్ ఫిజన్. ఒకటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ కనుక జరగాలంటే కెమికల్ రియాక్షన్ ఆర్ టేక్స్ ప్లేస్, దెన్ ఏం జరగాలి? ఫస్ట్ రెండు రియాక్టెంట్స్ అంటే ఏ సబ్స్టెన్స్ బి రియాక్టెంట్స్, ఈ రెండింటి మధ్య కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేది చేసాం. ఏమొస్తుంది? C+D అనేది ప్రొడక్ట్స్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఈ రెండింటి మధ్య జరగాలంటే ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంటాం? బాండ్ ఫిజన్ అనేది జరగాలి. ఏం జరగాలంటే బాండ్ ఫిజన్. ఈ బాండ్ ఫిజన్ అనేది ఏ విధంగా జరిగింది అంటే ద బాండ్ ఫిజన్ టూ టైప్స్. ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది? రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది. ఏంటి అనేది ఫస్ట్ హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిజన్, ఇంకోటి హెట్రోలైటిక్ బాండ్ ఫిజన్. ఒకటి హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిజన్, ఇంకోటి హెట్రోలైటిక్ బాండ్ ఫిజన్. ఓకేనా? సో హోమోలైటిక్ బాండ్ ఫిజన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ద కాంపౌండ్ ఈస్ ఫార్మ్. ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ తీసుకుంటే అందులో ఏముంటాయి? బాండ్స్ అనేది ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీథేన్ తీసుకున్నాం. మీథేన్లో కార్బన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఎ సిగ్మా బాండ్. ఇప్పుడు ఈ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే ఈక్వల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కార్బన్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్, హైడ్రోజన్ దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రాన్. ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ కలిసి ఒక బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే ఒక బాండ్ కనుక ఉందంటే అందులో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా ఫిజన్ అనేది జరుగుతున్నాయి అంటే ఇవి రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది. హోమోలైటిక్ ఫిజన్, హెట్రోలైటిక్ ఫిజన్. హోమోలైటిక్ ఫిజన్ indicates the fish hook harrow. ఒకవేళ హోమోలైటిక్ ఫిజన్ కనుక జరిగితే దాన్ని ఏం చేస్తాం? ఫిష్ హుక్ హ్యారో తోటి ఇండికేట్ చేస్తాం. ఫిష్ హుక్ హ్యారో అంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే C రాడికల్ ప్లస్ H రాడికల్. ఓకేనా? అలాగే హెట్రోలైటిక్ ఫిజన్ కనుక జరిగితే కర్లీ యారో, దీన్ని ఏం చూపిస్తుంది? కర్లీ యారో తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంటే కార్బన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే హెట్రోలైటిక్ ఫిజన్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది ఈక్వల్ గా కలిపి షేర్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేటండి అల్టిమేట్ గా రాడికల్స్ అనేవి వస్తాయి. రాడికల్స్ అని దేనంటాం అంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉన్న ఆటమ్ ని మనం ఏమంటాం? సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కనుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం? రాడికల్స్ అని అంటాం. అలా కాకుండా ఇది హెట్రోలైటిక్ ఫిజన్ కనుక జరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతున్నాయి? అయాన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. అయానిక్ ఫార్మేషన్ అంటే ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎయిదర్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాయి? టువర్డ్స్ ది కార్బన్. అంటే ఒక ఆటమ్ వైపు 2 ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి, ఇంకొక ఆటమ్ ఏమైంది? లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో కాబట్టి పాజిటివ్ చార్జ్, ఇట్ ఈస్ ఏ నెగిటివ్ చార్జ్. ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? ఈ బాండ్ లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్లు కార్బన్ మీదకి వచ్చి కాబట్టి కార్బన్ మీద ఎన్ని ఉంటాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీన్ని అయానిక్ ఫామ్ అంటారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్స్ ఆర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ అయానిక్ ఫామ్, బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ టేక్స్ ప్లేస్ in radical form. The radical reactions are takes place at photolysis. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతుంది? ఫోటోలైటిక్ ఎనర్జీ కనిపిస్తే hν, ఆ hν దగ్గర మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే రాడికల్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫర్ సపోజ్ అర్థమైందండి రాడికల్ అంటే hν
A radical ప్లస్ B radical. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవి ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియెంట్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెస్. ఇప్పుడు రాడికల్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియెంట్. ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియెంట్ ఎందుకన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కలిపి ఉందనుకోండి, ఇది నెగిటివ్ వస్తుంది, ఇది పాజిటివ్ వస్తుంది, అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెస్, ఇది ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియన్సీ అని చెప్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఆర్బిటల్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ కనుక చూసాం అనుకోండి, కార్బన్ కనుక చూసామనుకో 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఎగ్జైటేషన్ లో 1s2 2s2. ఇప్పుడు ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎన్ని బాండ్స్ అండి, 4 బాండ్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం, ఇక్కడ ఇందులో ఉన్నది ఇది, అది కూడా ఇంకోటి కూడా ఏమవుతుంది, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగి ఉంది. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉందంటే ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిందా, లేదు. ఎలక్ట్రాన్ కంప్లీట్గా లేకపోయినా, లేదంటే ఎక్సెస్ ఉన్నా పర్లేదు, కానీ ఎలా ఉంటుంది, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉన్న ఆర్బిటాల్. ఈ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉన్న ఆర్బిటాల్ మనకేంటి, ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియెంట్. ఇవి కూడా ఏ హైబ్రిడైజేషన్ చూపిస్తాయంటే sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ని చూపిస్తాయి. ఏం చూపిస్తాయండి, sp2 హైబ్రిడైజేషన్ చూపిస్తాయి. సో హియర్ దే ఆర్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియెంట్ న్యూక్లియసెస్. ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ రియాక్షన్స్ ఏ విధంగా జరుగుతాయి అంటే, the reactions of free radicals are 3 types. ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్స్ 3 రకాలుగా జరుగుతాయి. దే ఆర్ ఇన్ 3 types. 3 types. ఒకటి ఫ్రీ రాడికల్ ఇనిషియేషన్. ఫ్రీ రాడికల్ ఇనిషియేషన్. 2 ఫ్రీ రాడికల్ ప్రొపగేషన్. ఇంకోటి ఏంటి, ఫ్రీ రాడికల్ ప్రొపగేషన్. 3ది ఏంటంటే ఫ్రీ రాడికల్ టెర్మినేషన్. ఫ్రీ రాడికల్ టెర్మినేషన్. మూడు రకాలుగా చెప్తుంది. ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ 3 types. వన్ ఈజ్ ద ఇనిషియేషన్, ప్రొపగేషన్, టెర్మినేషన్. ఇలా 3 రకాలుగా చెప్తుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఫ్రీ రాడికల్ ఇనిషియేషన్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఫ్రీ రాడికల్ ఇనిషియేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Cl2 తీసుకుందాం. Cl2 ఏమవుతుంది, 2 రాడికల్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. అంటే Cl రాడికల్ ప్లస్ Cl రాడికల్. ఓకేనా. ప్రొపగేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లోరిన్ రాడికల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి యాడింగ్ ఎనీ కాంపౌండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ R రాడికల్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, RCl. ప్రొపగేషన్ అని ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, Cl2 తీసుకున్నాం, ఆ రాడికల్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ Cl2లో Cl రాడికల్, RH లో R రాడికల్. అంటే ఏం ఫామ్ అయింది, Cl రాడికల్ ఉంది, H రాడికల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, HCl. R రాడికల్ ఎలా వచ్చింది, RH ని ఏం చేస్తే R రాడికల్ ప్లస్ H రాడికల్. ఈ మిగిలిపోయిన H రాడికల్ Cl రాడికల్ ఏమవుతున్నాయండి, అందులో టెర్మినేషన్. అంటే అక్కడ ఏదైతే రియాక్షన్ లో ప్రొపగేషన్ జరగా మనకి ఏదైతే రాడికల్స్ అనేవి ఉండిపోయాయో ఆ రాడికల్స్ ఏమవుతున్నాయి, టెర్మినేషన్ లో combine together to form a new molecules. Okay, so we have to see the chemical reactions in free radicals. They are in 3 types. One is the free radical initiation, second one is the free radical propagation, and third one is the free radical termination. In free radical initiation, they are generating the radicals in the presence of light H nu, and the propagation, the formed radicals are combined together to gives the
new molecules, and the terminations, the remaining after the completion of reactions, the remaining free radicals are combined together to forming a new one. Okay, so therefore the free radical reactions are three types. One is initiation, propagation, and termination. Okay, now we have to see the, so this is the free radical reactions. Free radical reactions are three types: free radical initiation, free radical propagation, and free radical termination. Then the general properties of free radicals are, the general properties of free radicals. Free radicals యొక్క general properties ఏంటంటే, so the reactions are similar to electrophilic and nucleophilic. ఇక్కడ chemical reactions in free radical chemical reactions as free radical అనేది ఎలా ఉన్నాయి, similar to electrophilic and nucleophilic reactions, and free radical reactions are unaffected by the polar and non-polar solvents. ఈ free radical reactions unaffected by the polar and non-polar solvents. So sometimes they may be affected solvents. Okay, na? And the rate of free radical reactions are decreased, or the reaction is terminated by the addition of chain inhibitors like oxygen gaani, benzophenone gaani, nitrogen monoxides gaani, ఇలాంటి కొన్ని ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే the rate of free radical reactions అనేవి decreasing అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ important one, free radical substitution reactions at aliphatic carbon. Aliphatic carbon atom మీద free radical substitution reaction ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూడండి. The free radical substitution reaction at aliphatic carbon atom. Aliphatic carbon atom, for example toluene కనుక తీసుకుంటాం. ఏది తీసుకున్నామంటే toluene. This is the toluene. toluene తీసుకుంటే దీన్ని హాలోజనేషన్ అంటారు. బెంజాల్ క్లోరైడ్ అనేది ఏం ఫామ్ అవుతుందండి, బెంజాల్. ఓకేనా, సో ద సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ హాలోజన్ ఎక్కడండి, కార్బన్ ఆటమ్ CH2 మీద జరిగింది కాబట్టి ఇదేంటి అలిఫాటిక్ కార్బన్. ఇది అలిఫాటిక్, కార్బన్ ఇస్ అరోమాటిక్ బట్ కార్బన్ ఇస్ అలిఫాటిక్ కార్బన్. ఓకేనా, సో ద ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అట్ అలిఫాటిక్ కార్బన్ ఆటమ్. సో ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. మెకానిజం ఫస్ట్ ఏంటండి, ఫ్రీ రాడికల్ ఇనిషియేషన్ స్టెప్. ఫస్ట్ ఏంటండి, ఇనిషియేషన్ ఏం జరుగుతుంది, టేక్ ద ఫ్లోరిన్ Cl2 తీసుకుని బయట నుంచి కనిపిస్తే ఏమవుతుంది, ఫ్లోరిన్ రాడికల్స్ అనేది. నెక్స్ట్ స్టెప్ టు ప్రొపగేషన్ ఏమవుతుంది, Cl రాడికల్ ప్లస్ H2H2. ఇక్కడ ప్రొపగేషన్ ఏం జరుగుతుంది, ఇది ఫ్రీ రాడికల్ కన్వర్షన్ అది, ఇది ఇక్కడ అటాక్ ఉంటుంది. CH2Cl. నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఇస్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇందులో H రాడికల్ అనేది ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తాం, ప్రొపగేషన్ తర్వాత ఏంటంటే టెర్మినేషన్. టెర్మినేషన్ ఏం జరుగుతుందండి, మనకి టెర్మినేషన్ లో మనకి ఏముంది, Cl2 Cl రాడికల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ H రాడికల్. This is the free radical substitution reactions. Okay, free radical substitution reactions at aliphatic carbon. ఇక్కడ aliphatic carbon atom తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి,
సో ఫస్ట్ దీన్ని తీసుకున్నాం CH3, ప్రొలిన్ తీసుకున్నాం, దీని పేరు ఏంటి ప్రొలిన్ తీసుకున్న దాన్ని హాలోజన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ కనుక వేస్తే ఏం జరుగుతుంది, బెంజైల్ క్లోరైడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఏం ఫామ్ అయిందండి, బెంజైల్ క్లోరైడ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఈ బెంజైల్ క్లోరైడ్ ఎలా ఫామ్ అయిందంటే మెకానిజం కనుక చూస్తే ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ క్లోరిన్ కనుక తీసుకుంటే క్లోరిన్ రాడికల్ ఫామ్ అయింది. మళ్ళీ దాన్ని క్లోరిన్ రాడికల్ దీనికి యాడ్ చేస్తే ఏముంది బెంజైల్ క్లోరైడ్. టెర్మినేషన్ మళ్ళీ క్లోరిన్ ఇక్కడ మిగిలిన రాడికల్స్ అనేది రియాక్షన్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as the free radical substitution reactions at aliphatic carbon. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ at aromatic carbon. నెక్స్ట్ aromatic carbon atom మీద ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూద్దాం. aromatic compound, free radical substitution reactions at aromatic compounds. So first you have to see the aromatic compound, benzene. బెంజీన్ కనుక తీసుకుంటే బెంజీన్ మనకి హెచ్సిఎల్ కనుక వేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఫినైల్ రాడికల్స్ అనే ఫామ్. ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఫినైల్ రాడికల్స్. దిస్ ఈస్ ద రాడికల్. హోమోలిటిక్ ఫిషన్ కనుక చేస్తే ఫినైల్ రాడికల్స్ ఆర్ isolate, దేవవుతుంది రెజొనెన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఈ ఫినైల్ రాడికల్స్ రెజొనెన్స్ అనేది జరిగేమవుతుంది, ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ కనుక ఇచ్చింది అనుకోండి దీనికి హెచ్ దగ్గర ఇక్కడ రాడికల్ మళ్ళీ ఇక్కడ రాడికల్ వస్తుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ రాడికల్ వచ్చింది కదా. ఈ బాండ్ గా హోమోలిటిక్ ఫిషన్ జరిగింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఈ బాండ్ గా హోమోలిటిక్ ఫిషన్ జరిగింది అనుకో, మళ్ళీ అగైన్ ఏమవుతుంది ఈ రెండు రాడికల్స్ బెంజీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే స్ట్రక్చర్ రెజొనెన్స్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా aromatic న్యూక్లియస్ రెజొనెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే the aromatic compounds may forming as a బై కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటారు. ఎలాగంటే aromatic radicals treated with they are forming as a coupling of aromatic rings అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఈ కప్లింగ్ ఆఫ్ aromatic rings ఏ విధంగా జరుగుతుందన్నది మనం చూద్దాం. ఓకేనా. సో therefore the reaction is taken as in presence of the peroxy compound. The reaction is
benzene, gives rise to C6H5C peroxy compound. ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతాయంటే ఫినైల్ రింగ్ అనేది ఫామ్ డైమర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫినైల్ రింగ్ అనేది ఇంకో బెంజీన్ రింగ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. మెకానిజం ఆఫ్ దిస్. ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్. ఇనిషియేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే C6H5 C డబుల్ బాండ్ O C డబుల్ బాండ్ C6H. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇనిషియేషన్ H జరిగితే ఈ పెరాక్సీ బాండ్ అనేది హోమోలైటిక్ ఫిజన్ అనేది జరుగుతుంది. పెరాక్సీ అంటే C6H5 C డబుల్ బాండ్ O టూ టైప్స్. ఓకే? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ బాండ్ హోమోలైటిక్ ఫిజన్ అనేది జరిగి మళ్ళీ అగైన్ ఫార్మింగ్ as 2C6H5 రాడికల్ ప్లస్ CO2 అనేది ఇక్కడ ఉన్న రాడికల్ ఉంది డబుల్ బాండ్ ఫామ్ CO2 అనేది ఫామ్. సో ఈ విధంగా ఇనిషియేషన్ లో మనకి వచ్చింది ఫినైల్ రాడికల్స్ అనేది వచ్చింది. ఈ ఫినైల్ రాడికల్స్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ రియాక్షన్. స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 ఇనిషియేషన్ అంటే ఏం చేస్తాం? బెంజీన్ ప్లస్ C6H5 రాడికల్. C6H5 రాడికల్ కనుక రాస్తే ఏమవుతుంది? ఇది బ్రేక్ అయితే ఇక్కడ రాడికల్ వస్తుంది. therefore forming as C6H5 రాడికల్. ఇది ఫామ్. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే రెజొనెన్స్ అనేది చెందుతుంది. ఏం జరుగుతుందండి? రెజొనెన్స్. then the reaction takes place. రెజొనెన్స్ ఏం జరుగుతుంది? రాడికల్ ఈ బాండ్ కనుక ఫామ్ అవుతే then gives rise to మళ్ళీ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడేం ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న H హోమోలైటిక్ ఫిజన్ గా చేసి రెండు డబుల్ బాండ్ అనేది C6H. ఓకే? సో ఈ విధంగా మనకి బైఫినైల్స్ ఫామ్ అయింది కదండి. బైఫినైల్స్ అనేది ఫామ్ అయింది. దిస్ ఈస్ ద aromatic substitution reactions, free radical substitution reaction at aromatic position. Next, reactivity at bridge heads. Reactivity at bridge heads kan తీసుకుంటే many free radicals reactions have been observed at bridge head carbons, demonstrating that free radical needs not be planar. ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేది ప్లానార్ స్ట్రక్చర్ ఉన్న అవసరం నెసెసిటీ లేదు. రియాక్షన్స్ అనేది జరుగుతుంది. ద రియాక్షన్స్ ఎట్ బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్స్ ప్రూవ్స్ దట్ ద రాడికల్స్ మే ప్రాసెసెస్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఓకేనా? సో దేర్ ఫోర్ ద రియాక్షన్స్ ఈజ్ ఆ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ హెడ్ రియాక్షన్స్. ఎగ్జాంపుల్ 1 బైసైక్లో 222 ఆక్టైడ్ సిల్వర్ కార్బాక్సిలేట్
సిల్వర్ కార్బాక్సిలేట్ కనుక తీసుకుంటే మనకి ఈ బ్రిడ్జ్ హెడ్ అనేది జరుగుతుంది, బ్రోమినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎట్ బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్స్. Free radical substitution at bridgehead carbon atoms. COA carboxylate, silver carboxylate. This is the bridgehead with the one bicyclo 222 octyl silver carboxylate. Octyl silver carboxylate. Okay, octyl silver carboxylate. దీన్ని బ్రోమినేషన్ కనుక చేస్తే in the presence of HNO, they forming as ఇక్కడ బ్రోమిన్ అనేది ఫామ్. ఓకేనా, బ్రోమో కాంపౌండ్ బైసైక్లో 222 ఆక్టైల్ బ్రోమో కాంపౌండ్ అనేది బ్రోమో ఆక్టైలేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏదైతే రాడికల్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో దీన్ని బ్రిడ్జ్ రాడికల్ అని అంటాం. ఏమంటే బ్రిడ్జ్డ్ రాడికల్స్ అని అంటాం. ఓకేనా, సో ఈ బ్రిడ్జ్డ్ రాడికల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇనిషియేషన్ ఏం తీసుకుంటాం, బ్రోమిన్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, బ్రోమిన్ రాడికల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాం అంటే, ఇక్కడ సిల్వర్ కార్బాక్సిలేట్ ఉంది కదా, సిల్వర్ కార్బాక్సిలేట్ ఇక్కడ ఏమంటే ఈ రాడికల్ CO రాడికల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రాడికల్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బ్రిడ్జ్డ్ రాడికల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ ట్రీటెడ్ విత్ Br radical, they form as bridge compound bromine plus bromine. Okay, మళ్ళీ బ్రోమిన్ రాడికల్ అయితే AgBr తోటి, సో మనకి ఏమవుతుంది AgBr plus CO. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్స్ ఎట్ బ్రిడ్జ్డ్ కాంపౌండ్. నెక్స్ట్, రియాక్టివిటీ ఇన్ అటాకింగ్ రాడికల్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ reactivity of radicals. Reactivity of radicals are taken by selective గా జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వాటర్నరీ కాంపౌండ్స్ కనుక తీసుకుంటే, క్వాటర్నరీ కాంపౌండ్స్లో బ్రోమిన్ క్లోరిన్ రెండివి కనుక తీసుకుంటే, బ్రోమిన్ ఈజ్ లెస్ రియాక్టివ్ దెన్ ది క్లోరిన్ atom. బ్రోమిన్ ఈజ్ లెస్ రియాక్టివ్ దెన్ ది క్లోరిన్ atom. ఓకేనా, క్లోరిన్ ఈజ్ మోర్ రియాక్టివ్ దెన్ బ్రోమిన్. సో ఈ విధంగా రియాక్టివిటీ అనేది సెలెక్టివ్గా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఆన్ రియాక్టివిటీ. సాల్వెంట్ రియాక్టివిటీ ఫ్రీ రాడికల్ మీద ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందంటే, అయానిక్ మెకానిజం అయితే ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఇది కూడా ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ న్యూట్రల్ సాల్వెంట్ డస్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద రియాక్షన్ అకర్స్. ఇది ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్స్ మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపదు. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ సమ్ సాల్వెంట్స్ లైక్ aliphatic and aromatic solvents కనుక చూస్తే, the reactions are takes place. Aromatic solvents, the ratio is about 10 to 90 product. అలాగే
aliphatic solvent చూసుకుంటే 50-50 product అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? So for example, the solvent effect on free radical reactions. 2,3-dimethyl butane. 2,3-dimethyl butane అని తీసుకుంటే దీని మీద aliphatic aromatic solvent ఏ విధంగా ప్రభావం చూస్తాం. 2,3-dimethyl butane. ఇది 2,3-dimethyl butane. It is a free radical reaction. Gives the product is 2-chlorobutane, 1-chloro, 2,3. 2-chloro, 1-chloro. రెండు రకాలైన products. Plus this is the 2-chloro, 2-chloro-2,3-dimethyl butane. ఇంకోటి 1-chloro. ఇది 1-chloro. ఓకేనా? సో 1-chloro-butane. ఈ విధంగా రెండు రకాలైన కాంపౌండ్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సాల్వెంట్స్. ఇది aliphatic సాల్వెంట్స్ అయితే 50-50. ఈ రెండు కూడా 2-chloro 1-chloro అనేది ఇది 50, అది 50%. అదే aromatic కాంపౌండ్ అయితే 90% 2-chloro వస్తుంది, 10% అది వస్తుంది. ఓకేనా? aliphatic అయితే ఏమవుతుంది? aliphatic సాల్వెంట్స్ అయితే ఇది 50%, ఇది 50% వస్తుంది. అదే aromatic సాల్వెంట్ అయితే ఇది 90%, ఇది 10%. So the solvents may also influence in the free radical substitution reactions. Okay na? So the next one is the neighboring group participation in free radical reactions. See the next class. Okay.